ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयतेगिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भूविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध अध्याय 12 अघासुर वध आसो अघासुर उद्धार। अघा माने गोटे भयंकर राक्षस जी अत्यंत मायावी यहाँ गोटे अजगर साप हो पड़ो कौन केमी हो देखा। श्री शुकवाच क्वचित वनाशाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्यवश्चपान् प्रबोधयन शृंगरवेण चारुणा विनिर्गतः वश्चपुरस्सर हरि। क्वचित वनाशय मनो दधत ब्रजात वन आश्रय माने भोजन कहले वन आज आई जंगल में खाइबा सका गाधे कौन नगा भात बसवे कौन जलखिया टे करे कि खाई जी आ खाद्य नहीं कि बर्तमान कहले ना आज सका भोजनटा जहाँ घरे हो जाऊला भोर भोर पड़े सियाड़े खाइबा कथा मनु दधत एक कथा मन चिंता करी भगवान कृष्ण प्रातः समुत्थाय भोर भोर उठी पड़े वयस मान जर समवयस्क बालक एवं वश्चपान बाछुरी चराड़ी मानू प्रबोधयन शृंगर बेण सिंगा बजेले सिंगा बजेवा फल ये भगवान कृष्ण को सिंगा तीन जना सिंगा बजेवा फल सबू सांगसाथी जहाँ शोते उठिक बाहर चारुणा विनिर्गत वश्चपुरस्सरो हरि सब बाछुरी मान अड़े निजर समवयस्क गोपाल बालक मान सागे धरी खाद्य हाथ में धरी चलले आज सका भोजनटा से करवा। तीन साकम पृथुका सहस्रश स्निग्धा सुशिक बेत्र विषाण बेणव स्वान् स्वान् सहस्रोपरिसंख्यान्वितान् वश्चान् पुरस्कृत्य विनिर्जजुर मुदा। तीन साकम कृष्ण सहित पृथुका सहस्रश बाछुरी मान सहित निज निजर बाछुरी मान को कृष्ण भगवान बाछुरी मान अधिका ये तो राजा नंद ना तेणु यांकर अधिका बाछुरी ता सहित समस्त बाछुरी स्निग्धा सुशिक बेत्र विशाल बेणव किए विषाण मान सिंगा धरची किए बेणु धरची किए शिकार शिकार खाद्य पदार्थ रखिकी काधरे पकई यही प्रकार करी स्वान् स्वान् सहस्र परिसंख्यान्वितान् निजर जी संख्यक हजार हजार बाछुरी ठीक कहला ताने सबू बाछुरी मिसले हजार हजार हो प्रत्येक व्यक्ति अच्छी गाई बाछुरी तेणु समस्ते सबू घर बाछुरी फिटिया है सबू पिला माने आसिले सिंगा सिक्का बेणु मैंने महिषी कि कौन सब अस्त्र युवा सब धरिक बर्तमान बाछुरी अड़ेक विनिर्जजु आनंद चलले कड़े बाछुरी चरैया कृष्ण वश्यै असंख्याति जुत्थीकृत्य स्ववश्चकान् चारयन्तः अर्भलीलाभिः बीजह्रुः तत्र तत्र
कृष्णवश्य ही असंख्याति भगवान कृष्णଙ୍କର असंख्य बाछुरी सबुठ अधिका जुत्थीकृत्य 16 वर्ष कान ता देहरे निज निजर बाछुरी मानू आनिक मिसेले एकाठी सब चलले चारयंत अर्भलीला भी एवं बाछुरी को भी पिला मनुष्य को भी पिला पिला मैंने से पिला बाछुरी मान सब नहीं खेली खेलिकी चलले फल प्रबाल स्तवक सुमन पिच्छधात भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन फल प्रबाल ओहला सबू पिला काच काइच मणि सुनार गहना पिंधि काच गुंजा ने काइच मणि स्वर्ण भूषित होते पुणी फल गोटे गचर फल अच्छी से फल पिंधा आनिक मुंडे घोषुले रंग बरंग फूल फल नुआ कौलिया पत्र एमतीका कौन फल प्रबाल मान कौलिया पत्र स्तवक मान फूल पेंथा सुमन पिच्छ धातु भी उठी मयूर पिच्छ पक्षी पर यही प्रकार सब धातु मयूर पिच्छ आदि रंगीन माटी निज निजक आहरी अधिक सजई जाते आगुरी घर सास जाकि किंतु पुणी बाटर फल पेंथा को फलटा भल लगे मुंडे खोजदेले हम मानले कौलिया पत्र मुंडे खोजले पुणी स्तबक फूल पेंथा भल पेंथा बही गोटे खोजदेले मुंडे एमतीका सब कर बाट आग चलले मुस्नंत अन्य शिक्यादीन ज्ञाता नाराच चिक्षिपु तत्रत्याः च पुनर्दूरात् हसन्तस्य पुनर्ददुः मुस्लंत अन्योन्य शिक्यादीन चलिकी जाऊा समय किए का शिका को छड़े दौड़ा ज्ञाता महाराज चिक्षिपु खेल किए कार शिका चोराई नहीं था तो किए कार बेत बा बंशी चोराई नहीं था किए चोराई नहीं था माने नहीं जाता कौन चोराई नहीं था पिला से जिनसटी को दूर ठिया होता कौन से द्वितीय पिला पाखु फोपाड़ी देता है जनक नहीं आउ जन को फिंगी दिए यही प्रकार तत्रत्यस्य पुनर्दूरात् हसन्तस्य पुनर्ददु एमती हे कर सारा सी खोज मोटा किए नहीं गला कि गला कौन पुणी आणिक दौले हसी हसिक जदि दूरंगत कृष्ण वन शोभेक्षणायुक्त अहम पूर्वं संस्पृश्य रे मिरेगे जदि कौन कारण भगवान कृष्ण जंगल शोभा देखापी वन शोभा देखापी एकुटिया दूर को चलीगले ताहले ये बालक मैंने दौड़ा आरंभ करेंगे मुझे आग छुई किए देखा आग छुँच ये प्रकार कही मुँह आग करी समस्ते कृष्ण को छुईवा लालसारे गिरी गिरी दौड़ती खेल केचित् वेणु वादयंत मांत श्रृंगाणी केवल केचन केचित् भृंगी प्रगायंत कूजंत कोकिली परे केचित् वेणु वादयंत वेणु मैंने बंशी नहीं था कई कई बंशी बजे तो
ଧ୍ୱାନ୍ତଃ ଶୃଙ୍ଗାଣି କେଚନ କିଏ କିଏ ଶିଙ୍ଗା ବଜେଇଲେଣି କେଚିତ୍ ଭୃଙ୍ଗୀ ପ୍ରଗାୟନ୍ତଃ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଗୁଣୁ 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 ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଭ୍ରମର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଛି କୁଜନ୍ତ କୋକିଳି ପରେ ଆଉ କେହି କେହି କୋଇଲି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କୁ 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 ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଇଲି ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରୁଛି କେହି 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 ପିଲା ବିଚ୍ଛାୟା ବି ପ୍ରଧାବନ୍ତଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତଃ ସାଧୁହଂସ କେହି ବକୈଃ ଉପବିଶନ୍ତଶ୍ଚ ନୃତ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ କଳାପିଭିଃ ବିଚ୍ଛାୟା ବି ପ୍ରଧାବନ୍ତଃ ଏପଟେ କିଛି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛାୟା ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ ବିଚ୍ଛାୟା ବି ପ୍ରଧାବନ୍ତଃ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀର ଛାଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ସେ ଛାଇ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼େଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏରି ଗଚ୍ଛନ୍ତ ସାଧୁ ହଂସ କି ହଂସମାନେ ପାଉଲ ପକେଇକି ଢଳି ଢଳିକି ଚାଲିବେ କିଏ ସେ କଥା ଦେଖିକିରି ହଂସ ଭଳିଆ ଗମନ କରୁଥିଲେ ବକୈଃ ଉପବିଶନ୍ତଶ୍ଚ ବଗ ଯେମିତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ବସେ ସେମିତି କିଏ କୋଉଠି ବଗ ଭଳିଆ ବସିଯାଇଛି ନୃତ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ କଳାପିଭିଃ କୋକିଳ କଳାପ କୋକିଳ କୋଉଠି ନାଟକ କୋକିଳ କଳାପ ମାନେ ମୟୂର ମୟୂର ନାଟକ କରୁଛି ତା ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ବିକର୍ଷନ୍ତଃ କାଶବାଳାନାରୋହନ୍ତଶ୍ଚ ତୈର୍ଦ୍ରୁମାନ୍ ବିକର୍ଷନ୍ତଃ କିଶବାଳାନ୍ ଆରୋହନ୍ତଶ୍ଚ ତୈର୍ଦ୍ରୁମାନ୍ ବିକୁର୍ବନ୍ତଶ୍ଚ ତୈଃ ସାକଂ ପ୍ଳବନ୍ତଶ୍ଚ ପଳାଶିଷୁ କେହି କେହି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ବିକର୍ଷନ୍ତ କିଶବାଳାନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକି ଟିକି ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆରୋହନ୍ତଶ୍ଚ ତୈଃ ଦ୍ରୁମାନ୍ କେହି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଗଛରୁ ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଗଛରୁ ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଡାଳ ଉଡ଼ାଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜ ଭିଡ଼ି ସେ ପଟ ଗଛକୁ ସେପଟ ଗଛକୁ ଡେଇଁକି ଯାଆନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ଗଛକୁ ଗଛ ଦିଅନ୍ତିନି ଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇ ତୈଃ ଦ୍ରୁମାନ୍ ବିକୁର୍ବନ୍ତଶ୍ଚ ତୈଃ ସାକଂ କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ଳବନ୍ତଶ୍ଚ ପଳାଶିଷୁ ଡାଳ ଶାଖା ଲାଞ୍ଜ ଭିଡ଼ନ୍ତି ଲାଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିବା ପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆଡ଼େ ଯାଏ ତେଣୁ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ସିଏ ଯିବା ବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିଅନ୍ତି ଶାକଂ ଭୈକୈଃ ବିଲଙ୍ଘନ୍ତଃ ସରିତ ପ୍ରସ୍ରବ ସମ୍ପୃକ୍ତା ବିହସନ୍ତଃ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ସ୍ୱପନ୍ତଶ୍ଚ ପ୍ରତିସ୍ୱନାନ୍ ତାପରେ ବହୁତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ନଈ କୂଳରେ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଶାକଂ ଭୈକୈଃ ବିଲଙ୍ଘନ୍ତଃ ଭେକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଡିଅନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁଲା ପିରି ଡିଅନ୍ତି ସରିତ ପ୍ରସ୍ରବ ସମ୍ପୃକ୍ତା ବହୁତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ନଈ କୂଳରେ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ସରିତ ପ୍ରସ୍ରବ ସମ୍ପୃକ୍ତା ବିହସନ୍ତଃ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା କେହି କେହି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ତା ସହିତ ହସୁଥାନ୍ତି ବିହସନ୍ତଃ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ପାଣି ଭିତରେ ନିଜର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଛାଇକି ଦେଖିକି ହସନ୍ତି ଆଉ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାୟା ବିହସନ୍ତଃ ସପନ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ୱନାନ୍। କେତେକ ପୁଣି ନିଜ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ପରିହାସ କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆସେ, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଇଥଂ ଶତାଂ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତ୍ୟା ଦାସ୍ୟଂ ଗତାନାଂ ପରିଦୈବତେନ ମାୟାଶ୍ରିତାନାଂ ନରଦାରକେଣ ସାକଂ ବିଜହୃଃ କୃତ ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜା। ଇଥଂ ଶତାଂ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତ୍ୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ। ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତ୍ୟା। ଇଥଂ ସତାଂ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ। ସଜ୍ଜନ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ସଦା ସେବେଳେ ସତ୍। ସତ୍ କିଏ ସେ? ନା ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସତ୍। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଅନବର୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ। ସତ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନୁଭୂତ୍ୟା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ। ଦାସ୍ୟ ଭାବଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଦାସ୍ୟଂ ଗତାନାଂ ପରଦୈବତେନ। ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମ ଦେବତା ଇଏ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ଯିଏ ସଜ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇଁ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯିଏ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମାୟାଶ୍ରିତାନାଂ ନରଦାରକେଣ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକରି ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ମାୟାଶ୍ରିତାନାଂ ନରଦାରକେଣ ସାକଂ ବିଜହୃଃ କୃତ ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜା। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାନବ, ମନୁଷ୍ୟ ବାଳକ। ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମହାନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଓ ବାଳକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। କୃତ ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜା। ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାନବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ। ଯତ ପାଦ ପାଦଶୁଙ୍ଗୁ ବହୁ ଜନ୍ମ କୃଚ୍ଛ୍ରତଃ ଧୃତାତ୍ମଭିଃ ଯୋଗୀଭିଃ ଅପ୍ୟଲଭ୍ୟ ସୈବ ଯଦୃକ୍ ବିଷୟ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତଃ କିଂବର୍ଣ୍ୟତେ ଦିଷ୍ଟ ମତ୍ତ ବ୍ରଜୌ କଥାଂ। କହିଲେ ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯତପାଦ ପାଂଶୁ ବହୁ ଜନ୍ମ କୃଚ୍ଛ୍ରତଃ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିକିରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ପାଦପାଂଶୁ ଧୃତାତ୍ମଭି ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରି ସାରିଲେଣି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଠୋର ସାଧନା ଫଳରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଧରି ହେଇଯିବ ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିକିରି କଠୋର ସାଧନା କଲେ ରୂପ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ରୂପ ପଳେଇ ପାରିବ ତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଠୋର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ନେବା। ଧୃତାତ୍ମ ବି ଯୋଗୀ ବି ଅପି ଅଲଭ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଲଭ, ଯୋଗୀମାନେ ସଦାବେଳେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାଧନା ଫଳରେ ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା ଥିଲା। କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବଶ କରିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଅପ୍ରାପ୍ୟ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବହୁ କଠୋର ସାଧନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପାଇବା ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଭ୍ୟ ଶୈବ ଯତ୍ ଦୃକ୍ ବିଷୟ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ। ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବେ, 12 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଏମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପି ନାହିଁକି ଏମିତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୋରୁ ଉଠିକି ଏଠି ପଳେଇଲେଣି, ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନା କ'ଣ। ତେଣୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା କେତେ ଅଧିକା। ଯୋଗୀମାନେ ସାଧନା କରିକିରି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଂବର୍ଣ୍ଣତେ ଦୃଷ୍ଟମତୁ ବ୍ରଜୌକଷା। ତେଣୁ ବ୍ରଜୌକଷା ବ୍ରଜବାସୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, କ'ଣ କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର ପାଠ। ଜଣେ କଠୋର ସାଧନା କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରିକି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ଅଘା ନାମାଭ୍ୟବତନ ମହାସୁର ତେଷାଂ ସୁଖ କ୍ରୀଡ଼ନ ବୀକ୍ଷମାଣ ବୀକ୍ଷଣାକ୍ଷମ। ଆଉ ନିତ୍ୟମ୍ ଯଦନ୍ତର ନିଜ ଜୀବିତେଷୁ ହି ପିତାମୃତୈ ଅପି ଅମରୈଃ ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ। ଅଘାସୁରଟା ଭୟଙ୍କର, ବହୁ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ତା'ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଘା ନାମକ ଗୋଟେ ଅସୁର, ଅଭ୍ୟପତ ମହାନ ଅସୁର, ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ। ତେଷାଂ ସୁଖ କ୍ରୀଡ଼ନ ବୀକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ମାନେ ଅସମର୍ଥ। କାହିଁକିନା କଂସ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ତା'ର ସଖା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଇଏ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାକୁ ସିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଈର୍ଷା ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ସବୁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟମ୍ ଯଦନ୍ତ ନିଜ ଜୀବିତେଷୁ ହି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଅମୃତପାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମୃତେ ହି ଅପି ଅମରେହି ପୀତଂ ଅମୃତମ୍ ଜୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଦେବତାମାନେ ଅମରେହି ଅମରାଗା ନିୟର୍ଜରା ଦେବାହା ତ୍ରିଦଶା ବିବୁଧାସୁରା ତେଣୁ ଦେବତା ଅମରାବ ଦେବତା ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଇଏ ମାରିଦେବା ଆସିକି ଅମୃତ ପିଇଥିବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ମାରିଦେବ ବୋଲି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସହିପାରିଲାନି ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟାରମ୍ଭକାନ କୃଷ୍ଣ ମୁଖାନଘାସୁର କଂସାନୁଶିଷ୍ଟ ସ ବକି ବକାନୁଜ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କିଏ ସେ ଇଏ ନା ବକି ଏବଂ ବକ ବକାସୁର ଏବଂ ବକି ବୋଇଲେ ପୁତନା ପୁତନା ହେଲା ଭଉଣୀ ବକାସୁର ଏବଂ ଅଘାସୁର ଇଏ ତିନି ଜଣ ଆକ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଆର ପିଲା ତେଣୁ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ମରିଲେଣି ନିଜ ଲୋକ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ଯୋଡ଼େ ମଲେଣି ତେଣୁ ତାର ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟା ଅରଭକାନ କୃଷ୍ଣମୁଖାନ ଅଘାସୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବାଳକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଅଘାସୁର କଂସାନୁଶିଷ୍ଟ କଂସରୁ ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସହ ସେ ହେଉଛି କିଏ ସେ ଅଘାସୁରଟା ନା ବକାସୁର ଏବଂ ବକି ବୋଇଲେ ପୁତନା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିବା ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖିକି ସହିପାରିଲାନି କାରଣ କଂସ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ ଅୟଂ ତୁମେ ସୋଦର ନାଶ କୃତୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପିଲାଙ୍କ ଗହଳରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏଇ ହିଁ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ମାରିଛି ଆଉ ସୋଦର ନାଶ ବୃତ୍ତୟ ମୋ ସହୋଦର ଭାଇ ଭଉଣୀକି ମାରିଛି ଇଏ ଦ୍ୱୟୋ ଦ୍ୱୟୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟାକୁ ଇଏ ମାରିଛି ଏନମ୍ ସବଳମ ହନିଷ୍ୟେଙ୍ଗେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୌଡ଼ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଟୋକାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଆଉ ସବଳମ ସବଳ କହିଲେ ବଳଦେବଙ୍କ ସହିତ ୟାକୁ ମାରିବି ଆଉ ସବଳ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଳକ ବଳରାମ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ୟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଆଜି ଆଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ତାହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ାକୁ ମାରିଛି ବକାସୁର ଏବଂ ବକି ବୋଇଲେ ସେଇଟା ପୁତନା ଏତେ ଯଦା ମତ ସୁହୃଦୁ ତିଳାପହ କୃତାଗସ୍ତଦା ନଷ୍ଟ ସମାଭ୍ରଦୁକଷା ପ୍ରାଣେ ଗତେ ବର୍ଷ୍ମସୁ କାନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଜା ଶବ ପ୍ରାଣଭୂତୁ ହି ଯେତେ ଏତେ ଯଥା ମତ ସୁହୃଦୁ ତିଳାପହ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ ତର୍ପଣ ତିଳାଞ୍ଜଳି ହୋଇଯିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ମରିବା ଲୋକକୁ ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ମାରିଦିଏ ଏମାନେ ତିଳ ହେବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ବିନାଶ ହିଁ ତିଳ ତର୍ପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ତିଳ ତର୍ପଣ ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି କୃତାସ୍ତଦା ନଷ୍ଟ ସମା ବ୍ରଜୌକଷା ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆପେ ଆପେ ମଲା ପରି ହେଇଯିବେ ନଷ୍ଟ ସମା କୃତାସ୍ତଦା ବ୍ରଜୌକଷା ଆଉ ପିଲା ମରିଗଲେ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ସୁଖ ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମାରିଦେଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ତିଳତର୍ପଣ ହୋଇଗଲା ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଝୁରି ଝୁରିକିରି ମରିବେ। ପ୍ରାଣେ ଗତେ ବର୍ଷସୁ କାନୁ ଚିନ୍ତା। ସନ୍ତାନ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସିଏ ମଲା ମାନେ ତମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ନିଜେ ମଲା। ପାଠ ଇଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ସମାନ ଲେଖା ହେଇছে। ପ୍ରାଣେ ଗତେ ବର୍ଷସୁ କାନୁ ଚିନ୍ତା। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମରିଯିବା ମାନେ ତମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ନିଜେ ମଲ ହେଇଗଲ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଜା ସବ ପ୍ରାଣବୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ରହିବ କିପରି? ଇଏ ମରିଗଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆପେ ଆପେ ବସିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଯେ ୟା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ବ୍ରଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରରେ ବାପା। ତେଣୁ ପୁଅଟା ମରିଯିବା ମାନେ ବାପ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନ ନଥିବା ଶରୀର ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଯେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଗୋପବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲିଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଇତି ବ୍ୟବସ୍ୟ ଜଗରଂ ବୃହତ୍ ବପୁଃ ସହ ଯୋଜନାୟାଂ ମହାଦ୍ରିପୀବରଂ ଧୃତ୍ୱାଦ୍ଭୁତଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୁହାନନଂ ତଦା ପଥିବ୍ୟସେତ ଗ୍ରସନାଶୟା ଖଳଃ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖଳଃ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ଅଘାସୁର ଯେକୌଣସି ରୂପ ନେଇଯାଇପାରିବ, ମହାମାୟା ବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ବୋଲେ ଇଏ ପିଲା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଗୁলো କେବଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଭଳିଆ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଖାଲି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସମଗ୍ର ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପଳେଇବ। ତାଙ୍କୁ ନ ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ମଲା ହେଇଯିବେ। ଇତି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବୃହତ୍ ଅଜଗର ବପୁଃ, ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ ହେଇଗଲା। ସହ ଯୋଜନାୟା ମମ ମହାଦ୍ରିପୀବରମ୍, ଗୋଟେ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପିକିରି ବିରାଟ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ଟା ହେଇଛି ଆଉ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଆଉ ଯୋଜନ ଲମ୍ବା ଆଉ ଲମ୍ବାଳିଆ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଧୃତ୍ୱାଦ୍ଭୁତଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୁହାନନଂ ତଦା। ଇଆଡ଼େ ପାଟିଟାକୁ ମେଲାଇକି ରଖିଛି ଯେଉଁଟା ବିରାଟ ପର୍ବତ, ସେ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଆଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫାଟେ ଆଉ ପାଟିଟାକୁ ଆଁ କରିକି ରଖିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପଥିବ୍ୟସେତ ବାଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ। କେଉଁ ବାଟରେ? ଯେଉଁ ବାଟରେ ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଗାଈ ଧରିକି ବାଛୁରୀ ପିଲା ଧରିକିରି ଆସିବେ, ଦେଖିଲା ଇଆଡ଼ୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବାଟ, ଏଇଠି ଆସିବେ ଆଉ। ବାଟରେ ସେ ଶୋଇଗଲା ଆଉ। ପଥିବ୍ୟସେତ ଗ୍ରସନାଶୟା, ଗ୍ରସନ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଗିଳି ପକେଇବି, ଆଁ କରିକି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଗୋଡ଼େଇକି ଖାଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଁ କରି ପଡ଼ି ରହିଲେ ତ ଇଏ ବଳେ ଜୀବୁଟାକୁ ଲମ୍ବେଇକିରି ପାହାଚ ଭଳିଆ କରିଦେଲା। ବିରାଟ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ପାଟି ମେଲେଇକି ରଖିଛି। ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଁଟେ କରିକି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ସମସ୍ତିଙ୍କି ଖାଇବ ଆଉ। ଧରାଧରୁଷ୍ଟା ଜଳଦୋତ୍ତରୁଷ୍ଟା ଦର୍ଜନ୍ୟନନ୍ତୌ ଗିରିଶୃଙ୍ଗଦଂଶ୍ରା ଧ୍ୱାମ୍ପାಂ ତରାସ୍ୟା ବିଦତା ଧ୍ୱଜିନ୍।
ବିତତାଧ୍ୱଜିହ ପରୁଷାଳି ପରୁଷା ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଦବେକ୍ଷରୁଷ୍ଣ ଧରାଧର ଓଷ୍ଠ ଅଧର ଓଷ୍ଠ ଧରା ଧରା ଇ ପାଠ ଏବଂ ଧରାଧରୋଷ୍ଠ ଧରାଯୁକ୍ତ ଅଧର ଓଷ୍ଠ ଧରାଧର ଓଷ୍ଠ ଅଧର ଓଷ୍ଠ ମାନେ ନିମ୍ନ ଓଠୁଟା ଧରା ପୃଥିବୀକି ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଲା ଏବଂ ଜଳଦୁ ଉତ୍ତରୋଷ୍ଠ ଉତ୍ତରୋଷ୍ଠ ଅଧରୋଷ୍ଠ ମାନେ ତଳ ତା ଉପର ଓଠୁଟା ରହିଲା କୁଆଡ଼କୁ ଜଳଦୁ ମେଘକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ରହିଛି ବିରାଟ ପାଟି ଆଉ ଦର୍ଜାନ ଅନନ୍ତ ବିରାଟ ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ଦିଶୁଛି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଦର୍ଶ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାନେ ସରା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ମାନେ ବିରାଟ ଆକାର ଭଲ ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଚ ହେଇକିରି ହେଇଛି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆଉ ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ଶିଶୁପାଳ ଏରିଆ ବି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଟିକିଏ ନା କ'ଣ ତେଣୁକରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ର ଶୃଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାନ୍ ଅନନ୍ତୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହନଂସା ଧ୍ୱାନ୍ତରାସ୍ୟ ବିତତା ଧ୍ୱଜିନ୍ ଧ୍ୱଜ୍ୱ ତାପରେ ଧ୍ୱାନ୍ତରାସ୍ୟ ମୁଖ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ଆଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଝରକା ଫରକା ରହିଲା ଆଲୋକ ଆଉ ସାପୁଟା ଲମ୍ବିକିରି ପଡ଼ିଛି ସେ ମୁହଁ ବାଟେ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଯିବ ଗୋଟାଏ ବାଟ ଚାରି ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ନେବ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ'ଣ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ ତ ଟିକିଏ ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫାଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଧ୍ୱନ୍ତରାସ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଭିତର ବିତତାଧ୍ୱଜିହ ଏବଂ ଜିହ୍ୱାଟା ତଳକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲମ୍ବେଇଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଭିତରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ବାଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ପୁରୁଷା ନୀଳ ଶ୍ୱାସ ଦବେକ୍ଷଣ ଉଷ୍ଣ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ବହୁଥାଏ ତୋଫାନ ଭଳିଆ ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଥାଏ ଅଧରୋଷ୍ଠ ତଳକୁ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତରୋଷ୍ଠ ମେଘକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ମୁଖ ତା ଦେହରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭିତରଟା ଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଜିଭଟା ବାହାରକୁ ଲମ୍ବେଇକି ରହିଛି ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି ଧୁର ଧୁର ହେଇକିରି ଏଇଟା ତୋଫାନ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତଂ ତାଦୃଶଂ ସର୍ବେ ମତ୍ୱା ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ରିୟମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତା ଜଗରତୁଣ୍ଡେନ ହୃତ୍ପ୍ରେକ୍ଷନ୍ତେ ସ୍ୱ ଲୀଳୟା ଏତ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋପାଳ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଆସିନଥିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ରିୟମ୍ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁକି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତମ୍ ତାଦୃଶଂ ସର୍ବେ এই ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ତାର ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଜି ନୂଆକିରି ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଜାଗା ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିକିରି କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟାପ୍ତା ଜଗର ତୁଣ୍ଡେନ ଯଦିଓ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଗର ପାଟିକି ଏଇଟା ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ସେ ଗୁମ୍ଫାଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ସଜା ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଅଜଗର ପାଟି ଏଗୁଡ଼ା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦାନ୍ତ ପାଟିଟା ମହା କରିକି ରହିଛି
ଏଇଟା ପାଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଜଗର, ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ଅଜଗର ତା ତୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଜଗର ତୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କମନୀୟ ଶୋଭା ବୃନ୍ଦାବନର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ହେଲେ ଏଇଟା ଅଜଗର ତୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ହୃତ୍ପ୍ରେକ୍ଷନ୍ତେ ସ୍ମ ଲୀଳୟା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ସାପୁଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁ ସେ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଜଗର ତୁଣ୍ଡ। ଏ ପ୍ରକାର ଆକାରକୁ ଧରିଛି ପାହାଡ଼ଟା। ଅହୁ ମିତ୍ରାଣୀ ଗଦତ୍ତ ସତ୍ୱକୂଟମ୍ ପୁରା ସ୍ଥିତମ୍ ଅଶ୍ୱତ ସଂଗ୍ରସନ ବ୍ୟାତ ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡାୟତେ ନବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅହୁ ମିତ୍ରାଣୀ, କ'ଣ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଏ ସାଙ୍ଗ ଗଦତ ସତ୍ୱକୂଟମ୍ ପୁନଃସ୍ଥିତମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ଗିଳିଦେବା ନିଅନ୍ତେ ଅଜଗର ପାଟି ବିରି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଜଗର? ଦେଖିଲ ଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ପରି ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଜଗର ସାପ, ସତେ ଯେମିତି ଆଁ କରିକି ରହିଛି ଆମକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଅଶ୍ରତ ସଂଗ୍ରସନ, ଇଏ ଆମକୁ ଗ୍ରସନ ମାନେ ଗିଳିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାତ ମୁଖକୁ ଖୋଲିକିରି ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡାୟତେ, ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡ ଇବ ଆଚରତି ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡାୟତେ, ଏଇଟା ସାପ ପାଟି ନୁହେଁ, ସାପ ପାଟିର ଆଚରଣ କରୁଛି। ସାପ ପାଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟୁଟା ଓଲଟା। ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡାୟତେ କି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି, କରିକି ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗିଳିବ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସାପର ପାଟି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ବତଟା, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସତ୍ୟମ୍ ଅର୍କ କରାରକ୍ତ ମୁତ୍ତରାଗ ହନୁମତ ଘନମ୍ ଅଧରା ହନୁମତ ରୋଧ ତତ୍ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ଅରୁଣମ୍। ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ସତ୍ୟଂ, ସତ କଥାରେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟାରେ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ। ସତ୍ୟମ୍ ଅର୍କ କରାମ୍ ରକ୍ତ ମୁତ୍ତରା ହନୁମତ ଘନମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ମେଘମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବା ପରି ଏହାର ଉପର ପାଖଟା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି। ପାଟିଟା ସବୁ ନାଲିଆ ଦିଶିବନି, ତେଣୁ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିକିରି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି। ଅଧରା ହନୁମତ, ଏହାର ଉପର ପାଟି ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ତଳ ପାଟି ମେଘର ଛାଇ ପଡ଼ି ତଳର ଭୂମି ଲାଲ ଦେଖାଗଲା ପରି ଏହାର ତଳ ପାଟିଟା ମଧ୍ୟ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଉପର ପାଟି ନାଲି, ତଳ ପାଟି ବି ନାଲି ଦିଶିବ। ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ତ ସାପଟା ଜୀବନ୍ତ ସାପ, ଆଙ୍କରେ ସେଟା ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି, ଉପର ପାଟି ତଳ ପାଟି ସବୁ ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ହନୁ ରୋଧ ତତ୍ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ଅରୁଣମ୍ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧେତେ ଶୃକ୍ପିଙ୍ଗ୍ଭ୍ୟାଂ। ଶୃକ୍ପିଙ୍ଗ୍ଭ୍ୟାଂ ସବ୍ୟାସବେ ନଗୁଦରେ ତୁଙ୍ଗ ଭୃଙ୍ଗାଳୟୋଗ ପିତା ତଦ୍ଦଂଶ୍ରାଭିଶ୍ଚ ପଶ୍ୟତ। କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାପଣି କହୁଛି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧେତେ ଶୃକ୍ପିଙ୍ଗ୍ଭ୍ୟାଂ
ଆରେ ସତେ ତ ୟାର ଏହାର ବାଁ ଓ ଡାହାଣ ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା କଳ ଅଛି ତ କଳଟା ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ ଗଭୀରିଆ ତ ସିକ୍ନି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କଳ ଡାହାଣ ପଟ ବାଁ ପଟ ଦୁଇଟା କଳ ଆଗ ହେଉଛି କଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦୃଷ୍ଟି ବେଶୀ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି କଳଟା ତେଣୁ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧେତେ ଶୁକ୍ତିଭ୍ୟାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ ନଗୋଧରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଦୁଇପଟ ବିରାଟ ପାଟି ତା'ର ଶେଷ ଭାଗ ପାଟି ଭିତର ଶେଷ ଭାଗଟା ବହୁତ ଗଭୀରିଆ ଅଛି ଆଉ ତାହା କଳ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ସାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସାପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତା'ର କଳ ପାଟି ଥାଏ ବେଶୀ ଗଭୀରିଆ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇପଟ ପାଖ ସେମିତି ହେଇଛି ଗଭୀରିଆ ଆଉ ତାପରେ ତୁଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାଳୟ ଅପି ଏତା ତଗ୍ଦଂଶ୍ରାଭିଶ୍ଚ ପଶ୍ୟତ ତୁଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାଳୟ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇ କଳ ଆଉ କଳ ଦିଶୁଛି ଦୁଇଟା ପଟେ ଦୁଇ ପଟେ ଯୋଡ଼େ କଳ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦାନ୍ତ ନୁହଁ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ସବୁ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଦୁଇପଟ କଳ ଭାରି ଗଭୀରିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖିଲ କେତେ ଚମତ୍କାର ଆଷ୍ଟୃତାୟା ମମାର ଗୋୟଂ ରସନାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଗର୍ଜତି ଏସାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତଂ ଧ୍ୱାନ୍ତଂ ଏତତ୍ ଅପ୍ୟନ୍ତରାନନଂ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ଆଷ୍ଟୃତାୟାଙ୍ଗ ଗो ଅୟମ୍ ରସନାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଗର୍ଜତି ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ସଡ଼କଟା ଅଜଗରର ଜିଭ ପରି ଦେଖାଉଥିଲେ ରସନାଙ୍ଗ ରସନା ମାନେ ଜିଭା ରସନାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଗର୍ଜତି ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି କି ବାଟୁଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାଟ ହେଇଛି ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ ଘାସ ଫାସ କିଛି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତାଟା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ତା ଜିଭ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ଅଜଗରର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖା ପ୍ରକୃତ ଅଜଗରଟା ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି ଇଶାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତମ୍ ଧ୍ୱାନ୍ତମ୍ ଆଉ ପର୍ବତ ଶିଖରମାନଙ୍କର ମଝିର ଅନ୍ଧକାର ତ ଠିକ୍ ଅଜଗରର ପାଟି ଭିତର ପରି ଲାଗୁଛି ଧ୍ୱାନ୍ତଂ ଏତତ୍ ଅପି ଅନ୍ତରାନନମ୍ ତା ପାଟି ଭିତର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଦିଶୁଛି ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ସମାନେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ୟା ପାଟିଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏଇଟା ସେ ଅଜଗର ପାଟି ବି ଅନ୍ଧାରିଆ ହେବ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଜଗରଟା ଆଉ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଯେମିତି ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଦେଖୁଛେ ଅଜଗର ପାଟିଟା ବି ସେଇଆ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଗର ଭଳିଆ ଏ ପର୍ବତଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଅଜଗର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଓଲଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦାବଷ୍ଣ ଖରବାତୋୟମ୍ ଶ୍ୱାସବତ ଭାତି ପଶ୍ୟତ ଦେଖ ସାପୁଟା ଜୀବନ ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବ ଶୁ ହୋଇକିରି ସଁ ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶୁ ହୋଇକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କେଡ଼େ ଗରମ ଲାଗୁନି ପବନ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ନିଆଁ ପବନ ଆସୁଛି ଦାବୋଷ୍ଣ ଖରବାତୋୟମ୍ ଦାବ ମାନେ ଦାବାଗ୍ନି ବନବହ୍ନି ଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା
ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗରମ ପବନ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ଶ୍ୱାସବତ ଭାତି, ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ଅଜଗର ସାପଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ପବନ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଇଏ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି କେଉଁଠି। ତତ୍ ଦଗ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ବାହାରୁନି ଶୁ ଶୁ ହେଇକିରି, ଇଆ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଗରମ ସହିତ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଅନ୍ତରାମିଷ ଗନ୍ଧ ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅଜଗର, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା। ଅସ୍ମାନ କିମତ୍ର ଗ୍ରସିତା ନିବିଷ୍ଟା ଜୟମ୍ ତଥା ଚେଙ୍ଗେତ ନୟଂ ତଥା ଚେତ୍ ନ ତଥା ଚେତ୍ ବଳବତ୍ ବିନଙ୍କ୍ଷତି क्षणात अनेकेति अनेनेति बकार जुषर मुखम विक्षुब्ध घसंत करताड़ने जजुहु कहले अश्वान किमत्र ग्रसिता निविष्टा कहले आम जो या भर पशिजा आम खाईदेवन तो एटा तो अजगर साप भाया गुंफाटा ଯଦି ସେ ମାନେ ସାପ ଖାଇଦେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଅଜଗର ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ, ଆଉ ବୋଧେ ଖାଇଦେବ, ପାଟି ପକାଇଦେବ ତ ଆମେ ମଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଗ୍ରସିତା ନିବିଷ୍ଟା, ଯଦି ଆମେ ପଶିଯିବା, ପଶିବା ଉପକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖେଇ ହେଇଗଲାଣି, ବାଛୁରୀ ପାଇଗଲାଣି, ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶିଗଲେ ଯଦି ପାଟି ବୁଝିକି ଖାଇଦେବ। ନ ଅୟମ୍ ତଥା ଚେତ୍ ବକବତ ବିନଙ୍କ୍ଷତି, ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ବକବତ ବିନଙ୍କ୍ଷତି, ବକାସୁରଟାକୁ ଯେମିତି ଆଣ୍ଟେ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା, ପୁଣି ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗା ଦିଫାଳେ କରି ଛେଦିଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ବଳେଇବ ଆମ କୃଷ୍ଣକୁ ବଳେଇବ ନା କ'ଣ। ପଶିଯିବା, ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାପ ଫାପ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଦିଫାଳେ କରି ଛେଦିଦେବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ବକବତ ବିନଙ୍କ୍ଷତି, ବକାସୁର ଯେମିତି ମଲା ଫାଡ଼ି ହେଇକିରି, ଇଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବ। କ୍ଷଣାତ୍ ଅନେନ ଇତି ବକାରି ଉତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଖମ୍, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ, ଇଏ ବକାସୁର ଭଳିଆ ଦିଫାଳେ କରିବେ। ଆଉ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧସନ୍ତ କରତା ତୋରେ କରତା ତୋନେ ହିଁ ଯଜୁହୁ କରତାଡ଼ନେ ହିଁ ଯଜୁହୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହାକୁହି ହେଇ ଇଏ କ'ଣ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳଉଛି ନା କ'ଣ, ବକାସୁରକୁ ଯେମିତି ଭାଳ କରିଦେଲେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଚାଲ ତାଳ ମେଢ଼ କରିକିରି କରତାଡ଼ନେ ହିଁ ଧସିଆ ଧସି ହେଇକିରି ପଶିଲେ ତା ଭିତରେ, ଆଉ ବାଛୁରୀ ସହ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକିରି, ଆଉ ତାଳି ମାଡ଼ କରିକି ହରିବୋଲ ଚାଲ ବୋଲି କରି ପଶିଲେ। ଆଉ ଇଥମ ମିଥ ଅତଥ୍ୟ ମତଜ୍ଞ ଆଭାସିତମ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସାପୁଟା, କିନ୍ତୁ ନ ତଥ୍ୟଂ ଅତଥ୍ୟଂ, ସତ କଥାକୁ ଏମାନେ ନ ବୁଝି ଏଇଟା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଳସାରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ କଥାକୁ ନ ବୁଝି ଏଇଟା ସାପ ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ତାକୁ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବିଚିନ୍ତ୍ୟମୂର୍ଷାୟତେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସତ ସାପଟା ମୂର୍ଷାୟତେ, ସତ ସାପଟା ମିଛ ସାପ ଭଳିଆ ଦିଶିଲା, ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରିକି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ରକ୍ଷ
विदित्वागा क्षीणभूत हृत स्थित स्वाना निरोधु भगवान मनोदधे साप देखला ये सबू बाछुरी पिला गोपाल बालक समस्ते पशिगले किंतु मूल लोकटा नहीं पाट को मुझीदवा बोली भावुला मूल लोक कहीं स्वाना निरोधु भगवान मनोदधे तेणु से बाल्य सखा को अटकाई असुर पाटी रक्षा करने स्वानांग निरोधुं अर्थात निज लोक गुड़ा सब पशिगले बाछुरी पिला गोपाल बालक सांगसाथी सब पशिगले ना पशिजा पर ये बालक कृष्ण की सी पछरे अच्छा प्रभु अच्छा तेणु सी तो बड़े पलि मैंने आमको उद्धार करने स्वानांग निरोधुम भगवान मनोदधे निश्चय आसवे भगवान मध्य सिया देखिले पार्टी रक्षा करने को स्थिर कले सी पार्टी पकाउनी जेहेतु कृष्ण आसना भगवान मध्य टिके पछेकी सी कहते अरे भल कथा यहाँ सापुटा ये कौन पर्वत उभा बोली कहीकि ता भीतर पशिले साप को देखुं आड़े पर्वत उभा कहते पशि सारे ये तो मल्ले या भितर तेणु मुझे बाध्य होकर पशिगले बचे कमी एवं तो प्रभु चिंता कले तावत प्रविष्टा तो सूरोदरांतरम परंग गीयर्ण शिशव शवस्था प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम हत शोकांत स्वर्णेन रक्षसा ये राक्षस अघासुर चिंता कर मोर बक्कासुर एवं पुतना नाम दुईटा भाई भौणी को विनाश कर तेणु ये बक्कारी केते बक्कारी बक्कासुर को मारी कृष्ण मो भीतर पशिवे पशिले देखिए पाटी मुझे प्रतीक्षमाण अपेक्षा कर रहा तावत प्रविष्टा तो सूरोदरांतरम परंग गिर्ना शिशव समस्या बाछुरी सहित शिशु मैंने पलि सारे किंतु सी पार्टी बंद कर इलुनी चलते बोलते मलदे से भर पशिक हाँ मरीगले सब तेणु कथा सी चिंता करनी कहीं उद्धार करने को बड़े कृष्ण आसवे आसिले ये भाई भौणी कौन मारी ना रागुटा जोर कारण मो निज भाई भौणी दुईटाक माँ पेटर भाई भौणी मारी ये न पशिला कौन कर कौन कम ये कौन मो शत्रु की मारिद आम कितु एने कौन भाई भौणी जोड़ा मारी सी तो पशिन ना तेणु ये अपेक्षा कर रही तान वीक्ष कृष्ण सकला भयप्रद ह्यन्यथा ह्यन्यनाथान शोकरात अवच्युतन दिनांश मृत्योर्क मृत्यु जठराग्निहासांगन घृणार्दित दिष्टकृतेन विस्मित दिष्टकृतेन प्रभु चिंता कर भाग्य केड़े मंद होगा कि भगवान भी कहते भाग्य मंद होगा कौन समय करदेला कि विस्मित घृणार्दित कहले कि कथा है मु पछरे अच्छी मु अटकी था मु तो दूर अच्छी ये कौन पशिगले ये सब मरीजे तान वीक्ष कृष्ण सकला भयप्रद सकल अभयप्रद कृष्ण समस्त को अभय प्रदान कर क्षमता थी भगवान कृष्ण देखिले कि जो परिस्थिति जी थे मरी जाइए बचेदेवे समस्त सुरक्षा कर क्षमता थी भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं निजे भगवान इच्छामय जहाँ चाहिए करदे एवं समस्त को अभय प्रदान जी जो परिस्थिति था ना कहीं सब अभय देदेवे तेणु बर्तमान कौन कले जो देखिले बिचरा गोपाल पुओ मैंने आयतु खसीगले ह्यनन्य नाथान ये हेले मोर शरण मोरी शरणागत मैंने मत आश्रयी रही भरोसा से कहीकि बसले जदि आमको खाए
ପାଟି ଚିରିକିରି ବାହାର କରିଦେବେ, ଦିଫାଳା କରିଦେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏ କଥା କହିକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଥ ବା ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ ଶରଣ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ସୋ କରାତ୍ ଅବଚ୍ୟୁତାନ୍। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ତ ଖସିଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ସିନା କହିଥାନ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପଶନି କ'ଣ, ସେ ତ ପଶି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦିନାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଜଠରାଗ୍ନି ଘାସାନ୍, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଜଠରାଗ୍ନି ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିବେ ସବୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଘୃଣାର୍ଦ୍ଦିତ ଅଘାସୁର ଜଠରାଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଦୈବର ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭୟରେ ତରଳିଗଲା। ଦୟାରେ ତରଳିଲା, ଭୟ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୋ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଆଗତୁରା ପଶି ସାରିଲେଣି, ଇଏ ତ ତା ଜଠରାଗ୍ନିରେ ଜଳିଯିବେ, ଇଏ ବିଷଧର ସର୍ପ, ତା ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ତ ପଡ଼ିଯିବେ, କରିବି କ'ଣ? ଧନ୍ୟ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ କି ବିଚିତ୍ର କଥା ଗଲା କିରେ। ହଁ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆଉ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ କୃତ୍ୟମ୍ କିମତ୍ରାସ୍ୟ ଖଳସ୍ୟ ଜୀବନମ୍ ନବା ଅଭିଷାଂ ଶତାଂ ବିହିଂସନମ୍ ଦ୍ୱୟଂ କଥମ୍ ସ୍ୟାତ୍ ଇତି ସଞ୍ଚିନ୍ତ୍ୟ ସନ୍ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ତଦ୍ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶତୁଣ୍ଡମଶେଷ ଦୃକ୍ ପତି କୃତ୍ୟଂ କିଂ ଅତ୍ର ଅସ୍ୟ ଖଳସ୍ୟ ଜୀବନମ୍। এই ଖଳର ଜୀବନ, ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ କଲା, ଏ ଖଳର ଜୀବନ କହିଲେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଇଆଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ମରିବ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଦୁଇଟା ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖଳସ୍ୟ ଜୀବନମ୍ ନ ବା ଅମିଷାଞ୍ଚ ଶତାଂ ବିହିଂସନମ୍। ଏ ଖଳର ଜୀବନ ନ ନେଲେ ଏ ସଜ୍ଜନ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବତା, ଟିକି ଟିକି ବାଛୁରୀ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବୋଧ୍ୟ ବାଳକ, ନ ଜାଣିକି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଏମାନେ ହେଲେ ସଜ୍ଜନ, ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏ ଖଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ, ଏପରି କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୁଷ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଏ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଦୁଇଟା କାମ ମୋ ଆଗରେ, ଦୁଇଟା ମରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୟଂ କଥଂ ସ୍ୟାତ୍, ଏ ଦୁଇଟାକ କେମିତି ହେବ ଏକ ସଙ୍ଗରେ, କାରଣ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇଟା ମରିବ, ଏତିକି କଥା। ସଂବିଚିନ୍ତ୍ୟ ତଦ୍ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି, ୟାକୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ହବ, ଆଉ ନହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବନି କି କେଉଁଟା କିଛି କରିହେବନି। କୁଆଡ଼େ ଗିଳିଦେବ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମୋତେ ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତ ପର୍ବତ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫୁଲିଯିବେ, ସିଏ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲେ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ଯେ ତେବେ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହବ, ନ ପଶିଲେ ଇଏ ମରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? ସେ ପେଟରେ ପଶିଯିବ ହେଲେ ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଅବିଶତୁଣ୍ଡମ୍, ପାଟିରେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼େ କାମ ଦରକାର। ଏ ଅଘାସୁରର ବଧ ଏବଂ ୟା ଭିତରୁ ବାଛୁରୀ ପିଲା ସହିତ ଇଏ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧକ ଅନେକ ସାଧନା କରିକିରି ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର,
ଇଏ ତ ମୋ ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଇଆଡ଼େ ଖଳ ମରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ବାଟ ତା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯିବି ମୁଁ ହିଁ, ଏମିତି କରିକି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତଦା ଘନ ସଦାଗା ଦେବାହାଗା ଭୟା ତାହା ହେତି ଚୁକୃଷୁ ଜହୁ ଜହୁ ଜହର୍ଷୁ ଜୈହି ଉଞ୍ଚ କଂସାଦ୍ୟା କୌଣପାଙ୍ଗା ତୁ ଘବାନ୍ଧବା ତୁ ଅଘବାନ୍ଧବା। ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କଂସ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି ବୋଲି, ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଘନ ସଦା ଦେବା, ଘନ ମାନେ ମେଘ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ଇଏ ଭୟରେ ହାହାକାର କଲେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କଂସ ଏବଂ ତା'ର ସେବକ ବା ଅଘାସୁରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଜହୃଷୁ ମାନେ ହସିଲେ, ଠୋ ଠୋ ହେଇକିରି କହିଲେ ଯା ହେଇଗଲା, ଏ ତ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଇଙ୍ଗିଳି ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁବ୍ୟୟ ସାର୍ଭବତ୍ସଳଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଚିକିତ୍ସୋହ ଆତ୍ମାନଂ ତରସା ବବୃଦ୍ଧେ ଗଳେ। ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଶୁଣିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁକୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ସେ ସବୁ ଦିଆଡ଼ୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହସୁଛ ନାଇଁ କି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଅବ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହେବନି, ଯିମିତି ସେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ତେଣୁ ସାର୍ଭବତ୍ସଳମ୍, ଅର୍ଭକ ଟିକି ଟିକି ପିଲା, ବାଛୁରୀ ପିଲା ଏବଂ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଚିକିତ୍ସୋଃ ଆତ୍ମାନମ୍, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଗଳ ଦେଶରେ ରହି ବବୃଦ୍ଧେ, ଗଳେ ବବୃଦ୍ଧେ, ଗଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ମୋଟା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତ ମୋଟା ହେଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଏକଦମ ପୃଥୁଳା ଆକାର ଧଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।